إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجاني، سيد الشيخ كشف الأنوار بن عجيز، خصوصا إلى سيد الإمام الشيخ زين الدين المالي والشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي، سيد الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، والشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني، بأهل سندنا المتصل إليهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، وعلى سيدنا الحبيب أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب، وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر، وسيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران، سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني، سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدروس، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس، سيد الشيخ علي بن عبد الله، سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد، سيدنا الحبيب أحمد بن زيد العلي، سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب، سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب، سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العلي صاحب، سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن، وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس، سيد الشيخ محمد أمين القبي، إلى روح سيد الشيخ محمد، إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح، إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم، وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا بزمرتهم، وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم، بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة، توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الدائرين، آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain amin. Kifayatul ajbi. Wa rawa Ibnul Muniri fi syarhil Bukhari bi isnadihi an Yahya ibni Yahya qala awwalu ma haddasani bihi Maliku ibnu Anasin hina ataituhu taliban lima alhamani Allahu ilaihi fi awwali yaumin jalastu ilaihi qala li ma ismuka qultu lahu akramakallahu Yahya wa kuntu ahdasa ashabihi sinnan faqala yuhyillahu qalbaka alaika bil jiddi fi hadzal amri wa sa'uhaddisuka fi dzalika bi hadisin yargabuka fihi wa yuzhiduka fi ghairihi qala warawa Ibnul Muniri dan meriwayatkan oleh Imam Ibnul Munir fi syarhil Bukhari di dalam kitab Syarah Al-Bukhari bi isnadihi dengan sanadnya an Yahya bin Yahya dari Imam Yahya bin Yahya. Ini hadis sahih. Hadis sahih ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Namun di dalam Syarah Bukhari di sini kada disebutkan apa nama kitab dari Syarah Bukhari tersebut. Karena kitab Syarah Bukhari itu banyak, Pak. Di antaranya adalah Fathul Bari. Ada imam-imam yang lain mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Namun ini ada penjelasannya di dalam kitab Syarah Al-Bukhari yang mana Ibnul Munir meriwayatkan. Ibnul Munir ini sanadnya sampai kepada Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini muridnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Yahya bin Yahya, awwalu ma haddasani bihi Maliku ibnu Anas. Awwalu ma pertama kali hadis haddasani bihi yang menyampaikan hadis itu kepadaku Maliku ibnu Anas oleh Imam Malik bin Anas. Ya kata murid Imam Anas bin Malik bin Anas. Yahya bin Yahya berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini adalah pendiri pengasas mazhab Malikiyah. Jadi bila mazhab Maliki, Muhammad pendirinya atau pengasas mazhab Maliki atau Malikiyah itu adalah Imam Malik bin Anas. Beliau tinggal di Madinah, bagana di Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik bin Anas ini bukan hanya sekedar seorang ahli fikih, tidak, tetapi beliau pun adalah seorang ahli hadis. Beliau mengarang kitab hadis yang bernama Muwatta. Ada kitab hadis ngarannya Muwatta. Kalau kada salah 2 jilid besar dinaik.
Imam Syafi'i hafal kitab itu. Karena Imam Syafi'i pun berguru kepada Imam Malik bin Anas. Sidin hafal kitab Muwatta itu di saat beliau Imam Syafi'i berumur 10 tahun. Kita umur sudah parak 15 jurmiyah kada hafal. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab hadis yang bernama Muwatta karangan Imam Malik bin Anas, guru beliau. Kurang lebih 2 jilid besar, Pak. 2 jilid besar. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Nah, lalu Imam Yahya bin Yahya berkisah. Ujar Sidin, awwalu ma haddasani bihi Malik bin Anasin. Pertama kali hadis yang menghabarkan akan daku dengan hadis itu oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, hina ataituhu, ketika aku mendatangi Imam Malik, taliban, hal keadaannya menuntut ilmu, lamma alhamani Allah, ketika mengilhami akan daku oleh Allah Ta'ala ilaihi, kepada Imam Malik. Fi awwali yaumin jalastu, pada awal hari aku duduk, ilaihi, kepada majelis Imam Malik. Aku diilhami oleh Allah agar mengaji kepada Imam Malik bin Anas. Benar. Turunlah ngaji. Di hari pertama aku duduk di majelisnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Ini yang pertama kali hadis yang disampaikan oleh Imam Malik. Lalu Imam Malik bertanya dulu. Ujar Imam Malik, qala li, berkata Imam Malik, li, bagiku, ma ismuka, siapa namamu? Siapa namamu? Atau apa namamu? Qultu, menjawab aku, Yahya bin Yahya. Akramakallah, semoga Allah memuliakan pian. Yahya ai ismi Yahya. Akramakallah, semoga Allah memuliakan sampian. Yahya ai ismi Yahya. Berarti Yahya itu jadi khabar mubtada mahzub. Khabar mubtadanya dibuang, takdirnya ismi Yahya, ngaran ulun Yahya. Ngaran ulun Yahya. Wa kuntu ahdasa ashabihi sinnan. Lalu ujar Yahya bin Yahya, wa kuntu, dan adalah aku, ahdasa, paling muda, paling anum, paling muda, ashabihi, murid Imam Malik, sinnan, paling muda umur. Aku Pak Anumnya, Sidin pengaji itu, Pak Anumnya. Tapi orang Arab benar, biar umur anum awak ganal, awak ganal kau.
Ada kita umur duha awak halus. Ini ada deh orang Arab umur 20 10 gin sudah gondal udah. Ngalan ulun guru Yahya. Aku ni Pak Anumnya Zirin ni bagi saja cuma kada menyambat ulun Pak Anumnya Faqala Malik, berkata Imam Malik. Ujar Imam Malik, yuhyillahu qalbaka. Jangan Yahya, yuhyillahu qalbaka. Semoga menghidupkan oleh Allah akan hatimu. Mudahan Allah Ta'ala menghidupkan hatimu. Apa maksudnya? Sesuai dengan nama Yahya. Yahya itu apa artinya? Hidup. Hidup. Mudahan Allah Ta'ala menghidupkan hatimu. Ngalih Muhammad teh. Menyahan hati ini mati ngalih banget. Kayak orang mati itu. Nyaman lah mati, kada berguna lagi. Kada berguna, dipadahi, jangan dipadahi, disuruh makan nyedak awak, disuapi nyedak awak. Kada ada lagi manfaatnya. Bahasa duniawiyah tuh udah ada lagi manfaatnya. Udah dikubur aja, kasih aja dikubur. Mun orang hati mati hati ini mati, dinasihati kada kawa, dipadahi kada ilai, ada iloi. Kenapa? Hati mati. Mun orang mati itu kada undangar, kalau kada undangar jangan masih kada undangar hidup aja mendengar aja, tapi kada masih itu mati ai ngarannya. Nah, lalu dipadahi oleh Imam Malik, yuhyillahu qalbaka. Mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatimu. Alaika bil jiddi fi hadzal amri. Alaika isim fi'il amr yalah hari ilzam, wajib atasmu bil jiddi bersungguh-sungguh fi hadzal amri pada ini urusan menuntut ilmu. Lah ikam dalam urusan nuntut ilmu ini wajib sungguh-sungguh bisa. Ini urusan nuntut ilmu, Pak. Wajib sungguh-sungguh. Bila inya kada sungguh-sungguh, ya kada dapat. Sa'uhaddisuka fi dzalika. Aku akan memberitahu engkau. Aku akan menghabarkan engkau fi dzalika pada masalah itu bihadisin dengan satu hadis. Alah, dalam hal nuntut ilmu ikam wajib bersungguh-sungguh. Aku akan beritahu kepada engkau satu hadis tentang hal itu, nang supaya ikam itu dalam menuntut ilmu itu gemar, dalam menuntut ilmu itu bersemangat. Yarghabuka fihi, mensukakan engkau dalam menuntut ilmu. Wa yazhaduka fi ghairihi, dan membikin zuhud engkau selain ilmu. Pokoknya ikam raminya di ilmu aja. Hadisnya aku sampaikan lah, supaya ikam gemar lawan ilmu, supaya ikam jangan tertarik dengan hal-hal yang selain ilmu. Qala,
Berkata Imam Malik. Jadi Imam Malik, qadimal madinata gulamun min ahli syami bihidasati sindika. Datang ke kota Madinah seorang anak laki-laki dari negeri Syam, dari negeri Suriah. Kisah Imam Malik dina dulu ya Imam Malik ada seorang anak laki-laki dari negeri Suriah datang ke Madinah, umurnya persis kayak umur kamu, bihidasati sinika, dengan muda seperti umurmu, persis kayak umur kamu. Pakana ma'ana yatlubu, pakana maka adalah ia ma'ana bersama kami, yatlubu menuntut ilmu. Jadinya nuntut ilmu di sini bang. Wadah aku sih bang ngaji sih. Wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh. Ngajinya berhimat. Kada kolir Muhammad teh. Nah, tapi nampak hatta nazala bihil maut, sampai datang dengan dia kematian. Namun sayang, sangat disayang, umurnya kada panjang, dia meninggal dunia. Berarti apa, Din? Mati dalam keadaan menuntut ilmu, lawan Imam Malik. Sudah ya, nangaran mati Muhammad wajib 4 macam: dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikuburkan. Proses penyelenggaraan kematian dilaksanakan sampailah saatnya disembahyangkan. Falaqad ra'aitu ala janazatihi syai'an lam ara mislahu ala ahli baladina. Aku Jarsidin sungguh melihat aku ala janazatihi, atas jenazah anak ini, syai'an sesuatu, lam ara mislahu, yang tidak pernah melihat aku seperti dia. Aku kada pernah melihat satu jenazah pun di Madinah ini yang seperti dia. Kenapa? Coba kita lihat. Ala ahli baladina, atas penduduk negeri kami di sini, di Madinah ini. Aku kedisuh aja Imam Malik melihat orang meninggal nang kaya ini nah. Nah, pagarang para'aitu jami'al ulama, aku melihat semua ulama. Semua ulama yazdahimuna ala na'syihi, mereka berjejal, bahasa kita bakajal, ala na'syihi, atas jenazahnya. Oh ya Allah, ulama habis turunan bakajal. Kadisuah aku melihat nang kayak ini jenazah. Falamma ra'al amiru zalika, manakala melihat amir, gubernur Madinah yang demikian itu, oh ternyata gubernur pun turun melihat keadaan nangki ini,
amsaka anis sholah. Lalu menahan gubernur daripada sembahyang. Tunggu dulu. Diaturlah oleh gubernur. Telah diatur sedemikian rupa, waqala, berkata gubernur, gaddimu man ahbabtum. Gaddimu, majukan oleh kalian, man orang ahbabtun, yang kalian cintai. Ini diantara nang paling alim di sini nah, nang paling kalian cintai siapa? Maju jadi imam. Maju jadi imam. Siapa ban? Pakuddima ahlul ilmi Rabi'ah. Maka dimajukanlah orang yang ahli ilmu yang bernama Rabi'ah. Dah Rabi'ah jadi, ayo coba pikirkan. Terus siapa nang membawa sampai ke kubur ban? Ulama mengantar sampai ke kubur. Sampai Imam Malik nang membuat ke liang lahat. Aku je Imam Malik nang membuat dia fa'ulhiduhu fa'alhadahu fi qabrihi Rabi'ah wa Zaid bin Aslam wa Yahya ibnu Sa'id wa ibnu Syihab. Yang membuat ke lahat nih, bukan Imam Malik, ke dalam kuburnya nang membuat nih siapa? Rabi'ah. Rabi'ah ini paling alim bener. Bukan Imam Malik yang paling alim, dia Rabi'ah. Karena ini sahabat. Siapa lagi? Wa Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam nang membuat ke kubur nih. Wa Yahya ibnu Sa'id, Yahya bin Sa'id, wa ibnu Syihab, wa aqrabuhum nasi ilaihim Muhammad ibnul Munkadir, dan paling dekat manusia kepada mereka siapa lagi? Muhammad bin Munkadir. Oh my Allah, nang kakubur ka lubang ini. Wa Safwan ibnu Sulaim, Safwan bin Sulaim, wa Abu Jazimin wa asbahuhum. Ini nang membuat ke kubur ban. Wa banal labina ala lahdihi Rabi'ah, dan membikin batak atas lahatnya itu oleh Imam Rabi'ah, oleh Rabi'ah juga. Menang menimboki ban ini Rabi'ah juga. Kan sudah tuntung di kubur ditata. Kuburnya ini dibatai nih. Siapa nang membatai? Rabi'ah juga. Dibantu siapa? Wa haula'i yunawilunahul labin. Dan mereka ulama yang disebutkan tadi memberikan kepada Rabi'ah akan bataknya. Nah ulama si denang menyusun bataknya di kubur. Sampai tuntung. Setelah tuntung sehari, 2 hari, sampai hari ketiga. Palamma qala Malikun, berkata Imam Malik, palamma kanal yaumu salisu min dafnihi, manakala atau ketika adalah hari ketiga dari penguburannya, ra'ahu rajulun finnaum, ada melihat dia seorang laki-laki dalam mimpinya, min khiyari ahli baladina, dari khiyar, orang yang terpilih, orang yang hebat di negeri kami. Hari ketiga, benar, hari ketiga ada seorang laki-laki di kota Madinah, yang laki-laki ini adalah khiyar,
orang hebat, orang terpilih bermimpi melihat anak ini. Bermimpi. Mimpinya fi ahsani surati gulami amradin, dalam sebaik-baik rupa seorang anak laki-laki amrad. Oh my Allah, bungas banget. Bungas banget. Alaihi bayadun, atasnya pakaian putih. Muta'ammimun, baimamah, bebulang. Kada kayak Wahabi dah akun mana? Sampai sekarang Wahabi kada renangnya udah bebulang. Kada tahunya. Ini anak rupa bagus, pakaian putih, bebulang. Tapi bulangnya, imamahnya bi imamatin khadra'a, dengan imamah hijau. Imamahnya hijau, dinilai bagus banget. Wa tahtahu parasun ashab, dan di bawahnya ada kuda yang tampan. Nazilam minas sama, turun dari langit. Ka'annahu ya'tihi, seakan-akan mendatangi dia. Qasidan, turun mana? Kuda nang sangat bagus mendatanginya. Fasallama alaihi, lalu orang yang bermimpi tadi memberi salam lawan si kanak-kanak tadi. Wa qala haza ma balagani ilaihil ilm. Faqala lahur rajul wa mallazi balagaka ilaihi. Wa qala haza ma balagani ilaihil ilm, ini sesuatu nang sampai kepadaku oleh ilmu. Faqala lahur rajul, berkata baginya laki-laki nang bermimpi tadi, wa malladzi balagaka ilaihi, apa yang sampai kepada engkau tentang ilmu. Maksudnya ujar nang anak tadi, inilah nang aku dapatkan, ini semuanya karena ilmu. Lalu ujar nang bermimpi tadi, apa yang engkau sampai, apa yang engkau dapatkan kepada ilmu itu? Qala, dia menjawab, a'tani Allah memberi aku bikulli babin, dengan setiap bab, ta'allamtuhu, yang aku pelajari, minal ilmi, daripada ilmu. Allah beri darajatan fil jannah, satu derajat dalam surga. Allah nih memberi aku belajar ilmu, sebab ya diberi oleh Allah Ta'ala satu derajat dalam surga. Cakanya di dunia itu benar anggap polisi berpangkat jenderal bintang 1, belajar lagi sebab jenderal bintang 2. Ayo. Nah, falam tablug bi ad-darajatu ila darajatil ahlil ilmi, kada sampai denganku beberapa derajat kepada derajat ahli ilmu. Faqala azza wa jalla, zidu warasata anbiya'i, tambah oleh kalian wahai para malaikat pewaris para nabiku ini,
Faqad hatamtu ala nafsi, sungguh aku mewajibkan atas diriku, annahu bahwasanya, man mata siapa yang mati, wa huwa alimun bisunnati sedangkan dia alim dengan Al-Quran sunnahku, wa sunnati ambiyai dan dia alim dengan sunnah para nabiku, au talibu zalika atau dia mati menuntut Quran dan hadis atau menuntut ilmu, ajma'uhum aku himpunkan mereka fi darajatin wahidah dalam satu tingkatan. Paham kan? Aku ni ujian nang kakanak tadi kada sampai kepada derajat orang nang alim karena ulun ni kakun ulun ni masih pelajar aja. Jadi ingat sini aja. Namun Allah berfirman, hei para malaikat, tambahi lagi derajatnya. Aku sudah mewajibkan atas diriku, siapa nang mati, orang itu alim sedang mengajar alim Quran, hadis, pokoknya ilmu agama lah, ilmu agama, atau orang itu menuntut ilmu, aku jadikan satu tingkatan aja. Paham gak? Masukkan inya ke dalam kelompok orang alim. Ayo bet. Orang yang mati dalam menuntut ilmu, walaupun kada alim, itu pahamannya. Walaupun kada alim, dia akan dikumpulkan Allah ke dalam kelompok orang alim, para ulama pewaris Nabi. Ayo. Kita nak mati, alim kada dia, kada alim kada kita. Kada alim. Tapi kita ikhlas, sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, kita akan dikumpulkan lawan para ulama nang alim, ulama nang warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Oh, ini hebatnya. Fa'atani Rabbi, maka memberikan kepadaku oleh Tuhanku, hatta balagtu ila darajati ahlil ilmi, sampailah aku kepada derajat orang alim. Orang alim. Falaisa baini wa baina Rasulullah, sehingga kadada antaraku lawan Rasulullah illa darajatani, kecuali 2 derajat jalan. Lawan Rasulullah itu 2 derajat ya gini nih. Tak kumpulan lawan Rasulullah. Nang pertama, darajatun huwa fihi jalisun wa haulahun nabiyun, derajat yang pada derajat itu orang yang duduk dan sekelilingnya para nabi, kulluhum semuanya, wa darajatun fiha jami'u ashabihi wa jami'u ashabin nabiyyin allazina taba'uhum, dan semua sahabat para nabi yang mengikuti mereka, wa darajatun min ba'dihim, dan derajat min ba'dihim orang sesudah mereka, fiha dalamnya jami'u ahlil ilmi. Ini nyaban derajatnya. Nah, Rasulullah lawan sahabat, paham? Para nabi lawan sahabatnya, derajatnya tetap begitu Pak. Orang tabiin pengikut sahabat. Nah, di bawah itu aku tuh 2 derajat aja, aku sampai ke Rasulullah, terkumpul asli, terkumpul. Ayo kan nabi, para nabi, Rasulullah lawan sahabat sidin.
para nabi turun, para nabi lawan sahabat sidin. Sesudah itu para tabiin, pengikut sahabat. Itu hanyar ahlul ilmi benar, hanyar ulama. Nah, aku di sini. Jadi 2 tingkat, 2 derajat saja aku ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Pasayarani hatta tawassattuhum. Patalabtuhu, kemudian aku menuntut derajat itu. Pasayarani hatta tawassattuhum. Aku cari derajat itu benar. Hendak ke Rasulullah nih. Maka menjalankan Allah akan daku sampai aku di pertengahan mereka. Aku minta lawan Allah karena mencari nih Tuhan jalan akan dinai. Sampailah aku di pertengahan mereka. Faqalu marhaban siwa mali indallahi minal mazid. Marhaban, selamat datang. Siwa mali indallah, tidak ada bagiku di sisi Allah minal mazid, tambahan. Cukup aku sudah. Kenapa? Sampai berkumpul lawan para nabi, sampai berkumpul lawan Rasulullah. Faqala lahur rajul, berkata bagi anak itu oleh laki-laki, wa malaka indallah min mazid, apa bagimu di sisi Allah minal mazid, ma ada tambahan lagi, apa bagimu di sisi Allah tambahan. Ujar laki-laki tadi ada lagi tambahan. Qala wa'adani rabbi ayyahsyurani ma'an nabiyyin, Allah menjanjikan aku, menghalau aku bersama para nabi. Kama ra'aituhum fi zumratin wahidin, sebagaimana aku lihat mereka fi zumratin wahidin, dalam satu kelompok. Fa'ana ma'ahum, aku bersama mereka ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Apa maksudnya? Ini anak murid Imam Malik nih tak kumpul lawan Rasulullah di atas derajat orang alim lagi ini. Tak kumpul lawan Rasulullah, para nabi, para sahabat. Masya Allah. Coba pikir. Munang ini deh, kayak apa kita hendak berpikir ampih nuntut ilmu. Orang nang mati dalam nuntut ilmu nih contohnya. Tak kumpul lawan Rasulullah. Aku sampai kiamat nih berkumpul Rasulullah. Dan aku dijanjikan Allah kaina dihalau bersama Rasulullah. Kita soleh berdoa, ya Allah kumpulakan aku bersama Rasulullah, kumpulakan ulun bersama, tapi ampih ngaji, baduh, jalannya tuntut ilmu. Nih kejadian. Tapi bijiddin, sungguh-sungguh, ikhlas. Artinya nampak nih anak-anak ini wali nih. Menai wali, kamu walinya hebat nih. Ini benar sudah banyak disaksikan kejadian orang yang mati menuntut ilmu itu luar biasa. Muhammad luar biasa. Ini bukan hanya ini. Nah sekarang zaman ini mati nuntut ilmu, begitu dikuburakan, subhanallah. Asal ikhlas saja nuntut ilmunya. Kaina fa'iza kana yaumul qiyamah, apabila nanti hari kiamat, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ma'syaral ulama,
wahai para ulama, hadhihi jannati, inilah surgaku, qad abahtuha lakum, sungguh aku persilahkan surga itu untuk kalian. Haza ridwani, inilah keridhaanku. Qad raditu ankum, sungguh aku ridha dari kalian. Fala tadkhulul jannata, tapi ujar Allah, kalian jangan masuk surga dulu, pulang. Ini surga sudah disiapkan selesai, cuma jangan masuk surga dulu, kecuali hatta taqifu, kecuali kalian bertahan dulu, itihi dulu keluarga, ada kada patusyafi'u atau patasyafa'u, maka berilah syafaat oleh kalian. Apa itu salah? Nih, mana murid ikam nah hendak dibantu, mana keluarga ikam hendak dibantu, fa'u'tikum, aku beri kalian. Fa'u'tikum ma syi'tum, aku berikan kalian apa yang kalian inginkan. Wa usyaffi'kum, aku berikan syafaat kepada kalian. Biman istashfa'tum lahu, pada orang yang kalian bantu untuknya. Ya bahasa kita kayak itu tadi. Ujar Allah, silahkan kalian aku beri syafaat, aku beri bantuan, silahkan siapa yang mau dibantu masuk surga. Bukan hanya bersama Rasulullah, bukan hanya masuk surga, tetapi diberi oleh Allah Ta'ala syafaat. Arti syafaat itu kewenangan untuk membantu orang lain. Inilah untungnya Pak. Orang berisi anak alim, orang berisi laki alim, orang berisi keluarga alim. Kenapa? Karena orang alim bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Ini kakak anak tadi, ini akan memberi syafaat lawan kuitan. Ini siapa nang hendak? Yuk, siapa nang hendak dibantu? Masya Allah. Disinilah banai. Mun orang ada besi dinai keluarga nang alim, sayangi, bantu, bujur-bujur. Mun orang beisi anak nih nuntut ilmu, alim, bantu, bujur-bujur. Kenapa? Ada harapan besar dia akan memberi syafaatmu, syafaat untukmu di hari kiamat untuk masuk surga. Karena Allah menyuruh jangan masuk surga dulu kecuali bantui orang yang kamu ingin bantu. Untung kan? Untung ikam, untung nah mama abah ikam, untung mun abah ikam merasa Jepang untung, tapi ikam jangan ampih. Kenapa? Anak akan memberi syafaat kepada orang tua, anak yang alim akan memberi syafaat kepada keluarga, orang yang alim akan memberi syafaat kepada anak istrinya, orang yang alim akan memberi syafaat kepada muridnya. Mau orang lain dulu Pak? Mau Habib dulu lah. Ini biar paham deh, hebatnya orang menuntut ilmu. Hebatnya orang menuntut ilmu. Tanamakan dalam diri kita, nanggai apapun kada empih nuntut ilmu bisa. Kada tergiur Muhammad dengan kemewahan dunia. Apakah nih kamu bagawi nah gaji 5 juta sebulan tapi ampih kamu ngaji? Jangan. Rugi. Rugi. Apalagi nah kuitan beisi anak nih nuntut ilmu kemarin bacakan lawan kuitan nih Mbak, kisahkan nambah bacaannya. Bersyukur banget beisi anak alim, bersyukur banget bisi anak nang menuntut ilmu. Kenapa? Dia akan memberi syafaat asal ingatakan asal ikhlas, asal ikhlas.
Sungguh-sungguh ikhlas, mulia akan ilmu, mulia akan guru. Li'ara ibadi karamatakum. Li'ara, ujar Allah, aku ingin memperlihatkan. Li'ara, agar aku perlihatkan ibadi, terhadap hambaku, karamatakum. Karamatakum aja kemuliaanmu, supaya tahu nih hebatnya orang nuntut ilmu, nih hebatnya orang alim. Dikira biasa kada nih, supaya tahu ujar Allah Ta'ala, nina orang alim kayak ini, orang nuntut ilmu tuh ini nah. Wa min zali wa manzilatakum, supaya manusia ini tahu kedudukan ninang, kedudukanmu ninang kayak apa hebatnya. Menang kayak ini kisahnya hebat kan? Subhanallah. Wah, semangat denai nuntut ilmu. Biar kada dapat, bukan masalah dapat kadanya ini masalah nuntut ilmu ikhlas bujur-bujur bisa. Nang alim kah kada kah? Kan gitu tadi. Apalagi jadi orang alim kada kisah lagi. Nang dapat kah nang kada kah? Nang penting mati dalam keadaan nuntut ilmu. Mimpi jar ini, mimpi orang hebat benar. Apalagi ini ada Rasulullah tadi, dan ini mimpi benar. Palamma asbahar rajul, manakala berpagi-pagi ar-rajul, itu laki-laki yang alim nang bermimpi deh. Haddasa bihazal hadisi, menghabarkan ia akan ini kejadian, ini kabar ahlal ilmi, akan orang-orang penuntut ilmu. Kisahkan sidin, wantasyara khabaruhu bil Madinah, dan tersebarlah beritanya di kota Madinah. Ya Allah, ini anak berkeramat bujur. Tersebar di Madinah akan kehebatan anak ini, kemudian tersebar di Madinah pahaman kedudukan, hebatnya kedudukan dan martabat orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Lalu Imam Malik berkisah, dulu ya Imam Malik ada orang mengaji ampih, mau dengar kisah ini, publik pulang ngaji kamu, mau dengar kejadian ini nih, buktinya Anda kanak-kanak tadi. Ayo deh, kena kita sambung deh, panjang lagi kisahnya. Qala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.